الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah pada pagi ini seperti biasa kita baca Yasin. Kita niatkan yang utamanya Allah menyegerakan pertolongannya pada kita sehingga terangkat musibah wabak yang menimpa kita ni, insya-Allah. Dan Allah menyembuhkan semua para muhibbin dan umat Islam yang terkena penyakit ni, dan mana-mana yang lain kita doakan moga-moga Allah selamatkan dan Allah elakkan daripada terkena wabak ni, insya-Allah. Dan tuan-tuan yang mulia, insya-Allah pada itu niatkanlah semua yang kita hajat-hajatkan, selit-selitlah dalam doa dan juga bacaan Yasin pada pagi ini, insya-Allah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila awliya'i wal ulama'i wasyuhada'i wassalihin, muslimina muslimat fil barri wal bahri, sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا
الكفين إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا فما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم يسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وليعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخالق
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامة وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينة وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم ومديون المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. نسألك اللهم أن تسؤنا بنجالة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعلنا بين عبادك في كل حال نظام وأن لا تكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بالكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان المفرج عن كل مهموم سبحان المفرج عن كل مهموم سبحان المفرج عن كل مهموم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخرهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah pada pagi ini kita berada pada kali terakhir kita membaca kitab Risalah Adab Sulukil Murid pada hari Jumaat. Pada minggu depan kita akan baca kitab Syarah Asmaul Husna. InsyaAllah pada setiap hari Jumaat kita akan baca Syarah Asmaul Husna. Kita nak kenal nama-nama Tuhan insyaAllah. Minta pada admin tolong buh link lagi sekali pada pagi ini untuk nama-nama muhibbin kita yang nak menggunakan kitab untuk mencatat pengajian pada hari Jumaat dengan Asmaul Husna insyaAllah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رسول الله. بارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. السلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ككاسي كتاب نبي محمد dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad,
idola kita Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan yaji العالمين يا أهيل الجود والميت ولدا kita Nabi Muhammad perindu kita Nabi Muhammad junjungan kita Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan yajiratal alamin ya أهيل الجود والكرم صلوات سلام tetap padamu Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan yajiratal alamin ya أهيل الجود والكرم الله ربي kumohon doa agar diampun segala dosa jadikan kami insan yang mulia hati yang ikhlas juga sejahtera kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wal raji atfatan yajiratal alamin ya أهيل الجود والكرم الله ربي kumohon doa
segala dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas, juga sejahtera. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa ji'at fatan ya jiratal alamin, ya أهيل الجود والكرم. يا رسول الله، سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عطفة يا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. يا أيها أهل النهى، أهل النهى والتقوى، يا أيها أهل النهى، أهل النهى والتقوى، صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. يا أيها أهل النهى، أهل النهى والتقوى، يا أيها أهل النهى، أهل النهى والتقوى، صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. يا أيها أهل النهى، أهل النهى والتقوى، يا أيها أهل النهى، أهل النهى والتقوى، صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. يا عاشقا سلم 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 وكرم تكريما، يا عاشقا سلم 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 وكرم تكريما. للمصطفى عين الورى، عين الورى تسليما، للمصطفى عين الورى، عين الورى تسليما. يا أيها أهل النهى والتقوى، يا أيها أهل النهى والتقوى، صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها أهل النهى، أهل النهى والتقوى، يا أيها أهل النهى،
أهل النهى والتقوى صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما يا قويا جاهد وعظم تعظيما يا قويا جاهد وعظم تعظيما للمصطفى شمس الضحى تسليما للمصطفى شمس الضحى تسليما يا أيها أهل النهى والتقوى صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها أهل النهى والتقوى يا أيها أهل النهى والتقوى صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما يا والها أشكر وتطرب تطريبا يا والها أشكر وتطرب تطريبا للمصطفى بدر الدجى تسليما للمصطفى بدر الدجى تسليما يا أيها أهل النهى والتقوى صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها أهل النهى والتقوى يا أيها أهل النهى والتقوى صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Sugi semua. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت السحر إلا وأنت مستيقظ ذاكر لله سبحانه وتعالى. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu taala anhu menyebut wahdhar, dan berhati-hatilah ataupun berjaga-jagalah kamu, antada'a qiyamal lail, bahawa kamu meninggalkan qiyamul lail. Fala ya'ti 'alaika waqtu sahri, maka tidak datang kepada engkau waktu sahur, illa wa anta mustayqidun, melainkan engkau telah pun jaga, zakiru lillah, mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesanan pada semua. Wahdhar, wahdhar ni kalau kau jalan tu dia tulis awas, awas. Antada'a qiyamal lail, bahawa kamu meninggalkan qiyamul lail. Imam Haddad radhiyallahu taala anhu memberi satu pengawasan pada kita terhadap meninggalkan qiyamul lail. Fala ya'ti 'alaika. Jadi bila mana dia mengawaskan kita untuk kita tidak meninggalkan qiyamul lail, maka dia sebut fala ya'ti 'alaika waqtu sahri, jangan datang kepada engkau waktu sahur, illa wa anta mustayqidun, melainkan engkau telah pun jaga. Maknanya engkau telah pun jaga daripada tidur. Berhati-hati kita meninggalkan qiyamul lail. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaga qiyamul lail ni mana bangun untuk berqiyamul lail. Maknanya kalau kamu tidur, kamu kena jaga untuk berqiyamul lail. Kalau kamu tidur, kamu jangan meneruskan tidur kamu sampai masuk waktu subuh sehingga kamu meninggalkan qiyamul lail. Jaga-jaga meninggalkan qiyamul lail. Gitu. Maknanya besar sungguh arahan untuk kita berqiyamul lail. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita, qumil laila illa qalila, bangunlah malam sekalipun sedikit sahaja bangun tu. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh malam ataupun lebih kecil, lebih sedikit daripada separuh malam lagi. Ini perintah Allah pada Rasulullah untuk bangun qiyamul lail. Bila mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berqiyamul lail, maka faham daripada situ betapa besarnya qiyamul lail terhadap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap pengaruh
qiyamul lail kepada kehidupan seseorang yang sentiasa bangun qiyamul lail, dan betapa kesan yang buruk juga akan berlaku kepada seseorang yang meninggalkan qiyamul lail. Besar sungguh faedah bangun qiyamul lail. Di antaranya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang bangun qiyamul lail ni, dia akan mendapat doa yang mustajab. Berdoa ketika mana dia bangun qiyamul lail, dia akan mendapat doa yang mustajab. Sebab pada waktu tu Allah Subhanahu wa taala sebut tentang orang yang bangun beristighfar, memohon pada ketika itu, sehingga kata Allah puji orang yang bangun ketika itu. Allah kata wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahar mereka memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam sebuah hadis qudsi, Allah sebut bahawa dia turun ke langit, ke dunia sepertiga malam yang terakhir. Maka Allah kata, siapa yang nak bermohon, aku nak menerima yang dia pohon. Siapa yang nak meminta, aku nak beri apa yang dia pinta. Siapa nak mohon istighfar, aku nak terima istighfar dia. Itu kelebihan bangun ketika sahur. Ketika sahur tu ialah ketika mana? Ketika yang disebut dengan waktu qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap orang yang masih belum mengagendakan dalam diri dia untuk berqiyamul lail, mula pada sekarang. Mulakan pada diri sendiri, insya-Allah aku nak mula belajar qiyamul lail. Aku nak bangun qiyamul lail. Kemudian bila dah biasa bangun, lepas tu bangun pula sampai kita dah jadi biasa, lepas tu kita wajib pada diri kita. Qiyamul lail ni dia mula-mula jadi mulazamah sebelum jadi istiqamah. Belajar dulu untuk kita mulazamah. Mulazamah ni makna apa? Mulazamah ni tak bangkit setiap malam, dia bangkit dalam seminggu mungkin 2-3 malam. Mulazamah. Malam ni bangun, esok tak bangun, bangun pula, selang-selang. Jadi bila mana kita dah biasa mulazamah, dah konsisten dah, yang dikatakan qiyamul lail pada kita, lepas tu agendakan diri, aku nak istiqamah. Istiqamah maknanya tak tinggal lah, setiap malam bangun qiyamul lail. Bagi orang yang bangun setiap malam qiyamul lail, maka dia boleh qada qiyamul lail. Jadi subhanallah, bila kita dah boleh istiqamah qiyamul lail ketika itu, kita tak akan jatuh sesaat orang menjatuhkan kita, insya-Allah. Waktu mana orang menghina kita, kita tak akan jatuh dihina orang, insya-Allah. Sebab dijanji oleh Allah juga, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah sebut pada waktu malam, fatahajjad bihi, bangunlah tahajud di waktu malam tu, nafilatan laka, sebagai suatu sukarelawan kamu melakukan. Dan Allah kata asa ni kalau Allah kata mana pasti, ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti engkau pada ketika itu akan Allah bangkitkan di maqam yang terpuji. Baik. Jadi kalau kita nak menjadi ahlullah, jangan tinggalkan qiyamul lail. Sebab banyak Allah mengangkat para awliya-Nya pada waktu qiyamul lail. Waktu yang banyak yang Allah persiapkan, sela-sela waktu Allah angkat seseorang itu awliya, untuk seorang itu menjadi awliya-Nya, Allah angkat ketika mana seorang itu qiyamul lail. Jadi kalau siapa-siapa nak dikekasihi Allah, jangan tinggal qiyamul lail. Saya pernah tanya Pak Sumit, Pak Su nak tanya Pak Sumit ni banyak, sebab selalu ziarah. Jadi bila ziarah Pak Su, waktu tu dalam
lepas raya. Jadi bila pergi ziarah Pak Su, saya pun tanyalah, Pak Su nak tanya, malam Lailatul Qadar ni malam apa Pak Su? Malam Lailatul Qadar tu malam apa Pak Su? Jadi dah habis dah 30 malam kita bangun qiyamul lail dalam bulan puasa. Nak tahulah pula malam apa kita dah malui malam Lailatul Qadar. Pak Su kata, Lailatul Qadar ni bukan malam itu dalam bulan Ramadan saja. Luar Ramadan pun ada malam Lailatul Qadar. Terkejut. Ya ke Pak Su? Bukan setakat malam Lailatul Qadar itu malam Ramadan saja. Dalam bukan Ramadan pun ada malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau macam tu lah, kita semua tak dapat malam Qadar, dapat kat Pak Su seorang. Sebab dia jaga semua malam sepanjang tahun. Seperti mana dia puasa tak pernah tinggal, puasa hari-hari, dia juga tak pernah tinggal berqiyamul lail setiap malam. Tak dapat lah kita. Sebab kita duk kira Ramadan je. Kalau lah Ramadan, kalau bukan Ramadan pun ada malam tu Qadar. Jadi itulah saya kata, terlepas lah kita. Mungkin malam kita tak bangkit di luar Ramadan tu lah malam itu Qadar. Sebab itu saya pernah jumpa dalam kitab, para awliya ni selalu lepas sebut malam kami semuanya malam Lailatul Qadar. Mana malam mereka ni semua malam Lailatul Qadar. Maknanya malam Qadar ni malam apa? Malam tu Qadar malam kita mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi kalau bukan malam tu Qadar, kita buat tak semacam malam tu Qadar lah. Jadi para awliya setiap malam mereka ialah Lailatul Qadar. Maknanya nilai qiyamul lail mereka tu sangat tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bangkit lebih-lebih kurang ni. Lepas bangkit bersungguh-sungguh. Pasal apa? Sebab Allah puji orang yang bangkit waktu tu. Allah suruh pada waktu malam, wa minal laili fatahajjad bihi, pada waktu malam bertahajudlah, kata Allah. Bukan wajib kata Allah, tapi nafilatan laka, sebagai engkau melakukan secara sukarela. Kalau benda tu tak wajib, tapi kita sanggup berkhidmat kepada Allah secara sukarela, jadi itulah jalan untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Orang bangkit malam ni, dia tak tinggi diri, dia akan jadi orang yang merendah diri. Ini perangai orang bangkit qiyamul lail. Maknanya orang bangkit malam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia sanggup melakukan benda yang tak wajib ke atas dia, tapi dia wajibkan dia melakukan, berarti dia tu hamba. Kalau kita bangkit pada waktu malam berqiyamul lail, kita bangkit bersama-sama dengan para awliya Allah. Wali Allah tak tinggal qiyamul lail. Kalau macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bangkit tu, kita ialah si kerdil yang duduk di antara yang hebat-hebat dan besar-besar di kalangan para awliya Allah. Faham tak? Kita hak kerdil ni, hak kecil ni, tiba-tiba celuh masuk dalam ribu-ribu, juta-juta para awliya Allah. Qiyamul lail ni tak mudah orang bangun. Susah nak bangun qiyamul lail. Tak mudah. Ada satu orang tu bila dengar mengaji macam ni, dia cuba nak bangkit. Dia malam ni dia tak nak bangkit. Nak bangkit tu, dia set handset dia. Dia letak tepi kepala. Bila dalam pukul 5 gitu, bunyilah handset dia. Bunyi tu masalah Sayyidina Muhammad jaga, tapi ambil handset tutup. Jaga pagi esok, dia kata Allah tak berjaya juga. Terai malam ni pula pukul 5 bunyi jam, senang ya bangkit, ambil
tutup. Tu nafsu kuat tu. Dia kata tidur lu, nantilah bangkit. Akhirnya tak bangkit subuh. Lepas tu dia kata kot dekat telinga sangat kot. Dia tak ujung kaki pula. Bila pukul 5 handset dia bunyi, bangkit, boleh bangkit, tapi bangkit tutup yang sama juga. Semalam, 2 malam, 3 malam, dia kata tak boleh bangkit. Siang baru menyesal. Waktu tutup malam tu tak rasa apa pun. Esok baru menyesal, ya Allah, tak boleh bangkit juga. Betul kata berat. Akhirat sekali, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, bukan setakat dia tak doa, dia dah mencuba cubaan dia gagal. Akhirat masalah Sayyidina Muhammad, dia kata duduk dekat kepala, dekat sangat kepala, hujung kaki dekat juga. Dia beli lagi satu jam loceng macam keras tu. Dia siap pukul 5. Hujung telinga hak dia, hujung kaki hak bini dia, betul jam loceng atas lemari. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila pukul 5 semua bunyi, dia bangkit tutup semua. Allahu Akbar. Nampak kata susah. Kalau Tuhan tak pilih, susah. Tuhan pilih boleh bangkit qiyamul lail. Kadang-kadang tu kita bukan nak bangkit qiyamul lail pun, nak bangkit kencing. Mata pun buka tak habis, sebab nak tidur balik. Tapi selesai qada hajat, bangkit tahajud bah. Tuhan pilih. Akhirnya ambil sembahyang tahajud. Kalau Allah pilih. Apa sebenarnya yang menyusahkan qiyamul lail? Nabi kata innama yasqalu qiyamul lail ala man asqalathu al-khataya. Jangan tak pena tak buku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata hanya sahaja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beratlah qiyamul lail itu kepada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya saja beratlah qiyamul lail itu kepada orang yang memberatkannya oleh dosanya. Siang dosa banyak. Bila siang dosa banyak, tak minta ampun kat Tuhan ketika nak tidur, ketika mana nak bangun qiyamul lail rasa malas. Malas nak bangkit, Allah, bukan tak sedar tak malas. Tak larat nak tolak selimut waktu tu. Selimut tu ada 5 gram. 5 gram tu kira tak berat mana. Ada ke 5 kilogram? Tak. Berapa lagi balik timbang. Tapi nak tolak payah pasal kadang-kadang dosa kita yang menyebabkan berat. Sebab tu kalau bangkit tidur tak bangun qiyamul lail, kena menangis. Dosa akulah menyebabkan aku tak boleh bangkit. Sebab nak diri depan Tuhan, pilihan Tuhan. Hak bersih-bersih ya, hak suci-suci ya, Tuhan ambil duduk depan dia, diri depan dia. Hak kotor Tuhan tak bagi. Sebab tu kita kena baca dengan Tuhan ni banyak. Nak tidur malam ni kena renung, kena istighfar, kena muhasabah, supaya insya-Allah Allah bagi kita bangun qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Nabi sebut, kadang-kadang di sana ulama ada sebut, kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang kata mereka, wa min alamati man gharaqa fi dhunubi adamun syirahi qalbihi liqiyamil lail wa siyamin nahar. Di antara tanda orang yang tenggelam dalam dosanya ialah tidak terbuka hatinya untuk berqiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Tak main terlintas langsung nak makan qiyamul lail ke, nak puasa siang hari ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada. Tu tanda apa? Tanda seorang tu tenggelam dalam dosa dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita ni subhanallah sallallahu sayyidina Muhammad, kalau mampu kita berpuasa di siang hari, puasalah di siang hari. Kalau kita dengan qiyamul lail, kalau kita tak mampu menjadikan kita istiqamah, belajar dulu mula zamah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qiyamul Lail ni penting. Kata Habib Omar, siapa-siapa yang mendeklarkan dirinya sebagai muhaddis tapi dia tak bangkit Qiyamul Lail, dia bukan muhaddis. Demikian juga ahlul Quran. Kalau dia kata dia ahlul Quran tapi dia tak bangun Qiyamul Lail, dia bukan ahlul Quran. Ni jaga-jaga ni. Dia ni ada seorang kawan ustaz, dia ni tak menghafal Quran berguru, tapi dia menghafal Quran usaha dia sendiri. Dia menghafal Quran sejak di Mahat Mahmud sampai ke Mesir. Kadang-kadang tengok dia lebih dia daripada orang yang daripada mula hafal Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia hafal Quran sendiri. Cara dia mengingati sembahyang, cara dia mengingati Quran yang dah hafal, dia baca dalam sembahyang. Bangkit awal, pukul 4 bangkit. Dia mengulang Quran dalam sembahyang. Kaedahnya siapa-siapa yang boleh membaca Al-Quran dalam sembahyang, berarti ingatan Quran dia kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ni, kami tengoklah, duduk atas bah. Duduk atas bah tu, kita duduk saja. Duduk tengok kereta apa mau. Dia ngulang Quran. Sagi turun bah, sementara turun bah nak jalan pergi asrama, mulut dia Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, sampailah dia habis hafalan Quran, dia mesti dia ambil talaqi daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, almarhum guru kami Syekh Mustafa Hafizahullah. Mungkin orang 2 tahun tapi dia bertahun-tahun nak ambil Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kalau kita nak jadi ahlullah, jangan tinggal Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni kena merindui macam para awliya, seperti burung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang terbang keluar pada sarang waktu pagi, pergi cari makan, lepas tu rindu nak balik sarang tu. Macam orang musafir rindu nak balik rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena rindu Qiyamul Lail macam tu. Dia mereka merindui malam, nak bangkit munajat, dengan Tuhan. Nak bangkit siambang dengan Tuhan, bercakap, mengadui nasib, mencerita masalah dalam Qiyamul Lail. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab waktu tu kita tak ada, kita kosong. Otak kita kosong. Bila otak kita kosong, berarti hati kita pun kosong. Bila mana hati kita kosong, sallallahu Sayyidina Muhammad, waktu tu hanya kita peruntukkan hati kita dengan Allah sahaja. Waktu orang tak bangkit banyak, ni dia kaedah akal fikir cara bodoh-bodoh. Bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu tawaran, tapi tak ramai orang pi 3 orang yang dapat lepas semua. Waktu tu orang tak bangkit, semua orang tidur, kita minta boleh kat kita. Tu fikir bodoh-bodoh lah. Jadi siapa-siapa nak dia mustajab permintaan dia, minta waktu sahur. Saya ingat pada waktu tu, waktu di Mesir, kami hadiri satu majlis sebelum asar, disampaikan oleh almarhum Al-Ustaz Mustafa Masyhur, pimpinan Ikhwan Muslimin. Waktu tu lepas dia bagi ceramah, waktu nak keluar daripada dewan tu, sambil-sambil keluar jalan tu, dia kata macam ni, la tansau da'watas sahar. Pemimpin kita tak pernah pesan macam tu, tapi lepas pesan, jangan lupa doa waktu sahur. Itu gerakan Ikhwan Muslimin. Dia pesan pada kita tu, hampa jangan lupa doa waktu sahur. Maknanya syarat nak mengotai anggota ikhwan ni, antaranya syarat apa? Tak boleh mokok. Lepas tu di antaranya mesti bangun Qiyamul Lail walaupun dalam satu malam 2 rakaat.
Pada dalam usrah dia tanya, tahajud bangkit minggu ni, tak bangkit pasal apa? Dia pemuhasabah. Sebab golongan yang Tuhan nak bagi menang perjuangan akhir zaman ni orang yang bangun qiyamul lail. Kalau balas bangun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dosa cakap. Hang cakap pandai, hang ahli parlimen, hang pimpinan, hang apa. Mungkin hari ni jadi pimpinan, esok bila mana mai masa esok reject. Masa sesuai. Hari ni dia perjuangan Islam ni dia macam orang naik bas menuju destinasi. Sampai tengah tempat ada orang diturunkan, ada orang nak turun. Nak sampai di destinasi tu. Lepas tu orang lain naik pula, ganti. Jadi mana-mana orang yang tak mewajibkan dia qiyamul lail, hang di pimpinan pun nanti hang akan jatuh. Reject. Tak layak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap orang yang letak diri sebagai pimpinan, dia mesti memulakan dengan diri dia dulu, sebelum dia mula orang lain. Mana siapa-siapa yang tak bangun qiyamul lail, dia sudah terkebelakang daripada pengikut dia. So betul kata ulama, mabda'akumul awwal anfusukum fa in intasartum 'alaiha kuntum 'ala ghairikum aqdar. Permulaan kamu diri kamu sendiri. Kalau kamu mampu membentuk diri kamu, nak bentuk diri ni macam tu lah, bangunlah. Boleh mampu tak kontrol diri, ajak diri untuk bangun qiyamul lail. Tu ya dia punya point dia. Nak jadi ustaz, nak jadi pemimpin, diri sendiri. Boleh tak didik diri sendiri untuk gerak diri untuk bangun qiyamul lail? Kata ulama, kalau mabda'akumul awal anfusukum, permulaan kamu diri kamu sendiri. Fa in intasartum 'alaiha, kalau kamu mampu memenangi di atas nafsu kamu, kuntum 'ala ghairikum aqdar, kamu akan mampu untuk orang yang selain kamu. Nak didik orang lain baru boleh. Diri sendiri tak boleh bentuk, tak boleh didik. Macam mana nak didik orang lain? Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kata Imam Haddad, fala ya'ti 'alaika waqtu sahar. Jangan datang waktu sahur pada kamu illa wa anta mustaiqiz, melainkan kamu dah jaga tidur. Baik. Zakiru lillah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu orang tak mula bangkit lagi, dia bangkit dah. Jadi dia bangun qiyamul lail wa nasu niyamun, orang masih tidur. Bangkit dah depan Tuhan. Cerita benda macam ni kalau tak pernah buat, tak pernah tahulah. Waktu sahur ni, qiyamul lail, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu yang paling tenang sekali. Waktu berdua kita dengan dia je. Waktu lain ni kita campur-campur. Tapi kalau bangun waktu tu, seorang-seorang kita jangan Tuhan. Kita harap kita tu bangkit bersama-sama dengan jutaan para awliya dia ketika tu. Wali-wali tak tinggal tahajud. Jadi kita tu bangkit waktu tu, kita bangkit bersama-sama dengan para wali Allah. Mereka lagi lah menangis dan sebagainya, merintih dengan Tuhan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan tinggalkan qiyamul lail. Bolehkah semua ni wajib diri sendiri? Ustaz tak wajib tau. Ustaz tak wajibkan pada diri kamu, tapi kamu memperwajib diri kamu sendiri. Kalau kamu nak jadi ulama, kalau kamu nak jadi hufaz Quran, mesti bangun qiyamul lail. Faham? Quran berat, tak mudah nak hafal Quran. Kalau kamu buat celup-celak bangkit qiyamul lail, kamu tak mampu nak hafal, nak habiskan hafalan Quran. Berat Quran. Nak mengaji, nak dia ulama, bukan dia mudah. Kena bergantung dengan Tuhan. Diri sendiri tak mampu. Nak kata aku boleh buat, tak mampu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita nak kata nak dia ulama, sebenarnya ulama ni Tuhan yang kata dia ulama. Diri sendiri ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad duk kata tidak.
sebab tak layak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua Allah juga. Jadi kalau kita nak duk sebagai yang dicintai Tuhan, jadi jagalah qiyamul lail, insya-Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hari ini kita ada kacau bawa suara. Jadi harap semua boleh pergi kacau lah, ambil berkat kacau bawa suara ni. Bawa suara ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia satu fit yang baik. Walaupun tak meratai seluruh Malaysia, di setengah-setengah tempat jadi seluruh Malaysia pun, tapi bawa suara ni orang tak cacat, orang tak kacau seorang-seorang. Seorang-seorang di rumah, orang tak buat macam tu. Dia kacau ramai-ramai. Mana kadang-kadang komuniti cikgu di sekolah, orang kampung, dia kena buat ramai adik-beradik. Fik dia ialah jamaah. Maknanya bukan, kadang-kadang bukan nak makan sangat bawa suara pun, tapi fiknya kebersamaan tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kita harap dengan kebersamaan ni Allah bagi keberkatan, insya-Allah. Ya harap mana bagi semua ni ada pengalaman kacau bawa suara, banding satu banat satu, insya-Allah. Kecuali orang yang nak khidmat lagi, Kak Mas pilih untuk nak apa ni, nak packing kitab, nak hantar pada semua muhibbin kita. Salam Sayyidina Muhammad. Minggu depan hari Jumaat kita baca kitab Asmaul Husna, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, insya-Allah. Qasidah Rahman. Dalam kitab ni tak ada ruhi fidah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يؤوم إلى المعروف والعطاء المعلوم غراة للملهوف إنكم بأدرى. يؤوم إلى المعروف والعطاء المعلوم غراة للملهوف إنكم بأدرى. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى زهراء. يؤوم إلى المطلوب والعطاء الموهوب نفعة للموهوب
المكروب إنكم بي أدرى يا أهيل المطلوب العطاء الموهوب نفعة للمكروه إنكم بي أدرى سعدونا في الدنيا بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة يا أهيل الإسعاد والعطاء الإمداد غرتني يا أسياد إنكم بي أدرى يا أهيل الإسعاد والعطاء الإمداد غرتني يا أسياد إنكم بي أدرى سعدونا في الدنيا فازونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة وفاطمة زهراء يا أيها النبي والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله الكوكب الله يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي وصل دوما على نبينا وصل دوما على نبينا طه المماجد به الجمال طه المماجد به الجمال يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Belum tu saya menjazahkan dua ayat daripada surah Taubah, iaitu laqad ja'akum, untuk diamalkan oleh yang masih belum mendapat ijazah. Ajaztukum. Seterusnya penaja kita pada pagi ini ialah Masyidah Muhammad Kuala Kedah, keluarga Nur Aini Nursia,
Syarifah Rahmah dan keluarga, Kuantan, Fauzilah sekeluarga dan keluarga, Shah Alam. Hamba Allah sekeluarga Kampung Kabu, Pasir Mas. Hamba Allah yang telah kembali ke rahmatullah, Banting, Selangor. Mazni Abdullah dan keluarga, Singapura. Puan Zainab Daud dan keluarga, Selangor. Syasidah Husin sekeluarga, Taiping. Salamah Ismail sekeluarga, Selangor. Lina Azlina sekeluarga, Langkawi. Hamba Allah sekeluarga, Kelantan. Muhammad Tajuddin Ahmad dan keluarga, Batu Pahat, Johor. Kak Rodia sekeluarga, Jalan Datuk Kumbang. Arwah Haji Abdul Latif sekeluarga, Biduk, Singapura. Arwah Haji Sulaiman sekeluarga, Gelang Baru, Singapura. Masturah Abdul Latif, Johor Baru. Auzir Muhammad dan keluarga, Pinggir TTI KL. Rahmah dan keluarga, Tasik Lugok, Pulau Pinang. Saiful Azrin dan keluarga, Seri Manjung. Azida Abdul Muiz dan keluarga, Taman Kinrara, Puchong, Selangor. Nur Aini dan Zuhairi sekeluarga, Pasir Mas. Nazaha binti Yusuf, Ampang, KL. Amirah sekeluarga, Ipoh, Perak. Nik Dahna dan keluarga, Jitra. Umi Juhairah dan keluarga, Amba Allah sekeluarga, Kampung Melayu Raya, Segamat. Syarifah Rodiah dan keluarga daripada Sabah. Muhammad Hanifah dan keluarga, Bagan Ajam. Muhammad Zamri Abdul Rahman, Kulim. Intan Gombak, KL. Julailah binti Ahmad, Sofian dan keluarga, Desa Jaya 2, Kemunting, Perak. Hamba Allah Rembau, Nur Wahida sekeluarga, Kampung Cegak, Pendang. Isa Abdullah dan keluarga, Batu Pahat. Musafir Dunia, Kota Tinggi, Johor. Hasmat dan Aizat. Nurul Syahril Faizal, Bandar Seri Damansara, Kuala Lumpur. Hamba Allah Selayang, Nur Liza Ramli, Taman Mahiran. Nur Liza Ramli dan keluarga, Taman Mahiran, Jitra. Kamarul Hizam dan keluarga, Taman Permata, Jitra. Rozani Nasruddin dan keluarga, Ceras. Arwah Abu Bakar Syafi'i dan keluarga, Puchong, Selangor. Nur Arnida Hashim dan keluarga, Taman Marikh, Batu Kiki, Negeri Sembilan. Nurul Nadia sekeluarga, Pasir Budang, Johor. Ramli Abu Bakar dan keluarga, Wangsa Maju, KL. Hamba Allah Bandar Baru, Sentul, Kuala Lumpur. Hajah Zubaidah Haji Yaakob dan keluarga, Kulim, Kedah. Suzi Kajang, hamba Allah sekeluarga, Kemunting, Perak. Hajah Hasan dan keluarga, Kampung Banggu, Kelantan. Muhammad Afiq Zafri, Teluk Stang. Muhammad Hussein Abdullah, Bukit Beruntung, Selangor. Faridah Husin dan keluarga, Kajang, Selangor. Amran Niza Haziq dan keluarga, Pasir Mas. Hasrinda sekeluarga, Selangor. Hamba Allah Puchong, Selangor. Ramli bin Sarijo, Bertam, Kepala Batas. Hamba Allah Jalan 7, Taman Lavender, Senawang. Fauziah Jitra. Nur Arifah Osman dan keluarga, Kulim. Cik Siah binti Cik Man, Bandar Puncak Alam, Selangor. Nur Sa'idah dan keluarga, Negeri Sembilan. Muhammad Jafri, Selangor. Mazni dan keluarga, Melaka. Hamba Allah dan keluarga, Seremban. Mas Zahanim Ayub Nurdina Irdina, Batrisha, Kedah. Wanzai, Kuala Terengganu. Mazni sekeluarga, Dijawi, Perlis. Arwah Haji Akbar, Port Kelang. Hajah Hasiah, Kubang Kerian, Kelantan. Siti Suhaila Husin, Air Abaloi, Pontian. Fatimah sekeluarga, Ceras. Hamba Allah Duyung, Melaka. Nizam Awari dan keluarga, Pancing, Selatan. Siti Aisyah Muhammad dan keluarga, Pancing, Selatan. Azizah dan keluarga, Grup Infak RM1 Sahari. Kak Samsiah dan anak, Syarifah Husna. Amirah dan keluarga, Ipoh, Perak. Arwah Muhammad Hassan dan keluarga, Kuala Kubu Baru, Selangor. Untuk arwah Nur Masyitah Dasmin Syamsuddin Rohana Rozita, Selamat, Johor. Arwah Baharom Siti Aisyah sekeluarga, Seksyen 32, Shah Alam. Zaitun sekeluarga, Pokok Sena. Arwah Haji Fasiluddin dan keluarga, Terengganu. Hamba Allah Taman Intan, Baiduri, Sepang, Selangor. Ahmad Faqwat dan juga keluarga,
Bukit Raja Kelang, hamba Allah sekeluarga Bukit Kolam Nerang, hamba Allah sekeluarga Kampung Benang Jitra. Nur Wahidah Muhammad Isa Kelang Selangor, hamba Allah sekeluarga Bertam almarhum Muhammad Daniel dan bin Said Mantin Negeri Sembilan, Haji Ishaq, Haji Nawal, Ahmad Muaz, Ahmad Auza'i, Hanan Sofia, Nadra Ulia, Nabiha Ruhaisyah, Ahmad Al-Jauzi, Lorong Usasama Pontian Johor, Nur Roziah Kampung Sungai Cincin Gombak, Muhammad Azim Kepung. Seterusnya Fatimah Yahya, Adam Yusof, Salbiah Abdullah. Seterusnya Nora dan keluarga Terengganu, Nora Sindah Johor, Goyah Bibi Silutung Pulau Pinang, hamba Allah. Seterusnya arwah ayahanda bonda dan saudara mara yang telah meninggal, hamba Allah untuk arwah suami Miutajal Arifin Bandar Universiti, dan arwah suami dan keluarga Bandar Universiti Seri Iskandar Perak, Siti Haslina binti Rebin suami, Serahman Sapa dan anak-anak seluruh keluarga Pontian Johor, Adini dan juga Allahyarham Adi Wijaya, Nur Azizah Binia Puchong, Muhammad Rozi Husin, Nur Fadilah Martan anak-anak Puchong, Muhammad Suhami Awang sekeluarga Rantau Panjang, hamba Allah Kampung Sirih Kota Baru Kelantan, Saliza Sanusi sekeluarga Pasir Gudang Johor, keluarga Encik Khairuddin Osman Kota Tinggi Johor, Nuriah Zakaria, Faridah Abdul Rahman Felda Lubuk Merbau, Nur Aini sekeluarga Pantai Dalam KL, Harman dan Salina Pulau Pinang, Zahari bin Minan sekeluarga Kuala Pilah Negeri Sembilan, hamba Allah Batu Enam Terengganu, Sabiah binti Rapah sekeluarga Selangor, Muhammad Safwan bin Ismail Kuantan, Muhammad Ridwan bin Ahmad Ain Zuhairah binti Zulkifli Setiawan Perak, Saadiah Hashim arwah Haji Amir Samidi Kota Serimas Nilai, Syarifah Jitra Saudah dan keluarga Besut Kuala Terengganu, hamba Allah Baby SB Zuraida sekeluarga Petaling Jaya, hamba Allah Kuala Lumpur Asma Najihah Sabirin dan keluarga anak-anak daripada Perak, Seri Iskandar Perak, Puan Siti Zubaidah bin Nikdin suami dan anak-anak, Yan Kedah, Nur Liza Ramli Seremban, Muhammad Aiman Gelimpak Shahlam, Syamsiah Abu Mak Saad Darwan Rantau Panjang Kelang, Muhammad Satria Budiman keluarga Kajang Selangor, Nora dan suami Tanah Merah Kelantan, Mas Linda dan Azmi Bandar Tenggara Johor, Suzani keluarga Bandar Baru Selayang, hamba Allah Kota Baru, Nailah Rajab keluarga BBST Sepang, Mak Suati suami dan keluarga Sarjana Utama Sungai Buloh, hamba Allah Changlun, Ahmad SPPK Segambut, Haji Muhammad Arif bin Jati Seremban, hamba Allah Taman Sepadu Tasik Kelugok Pulau Pinang, Dayang Osman arwah mak dan ayah Besut Terengganu, Cik Aznan isteri dan anak-anak Kulim, Asmawati Saleh keluarga Sungai Petani, hamba Allah keluarga Kampung Padang Jitra, Nabilah dan keluarga Temeluh Pahang, Siti keluarga Desa Pandan, Syahril dan Zaimah keluarga Rawang Selangor, hamba Allah Teluk Intan, hamba Allah Kota Baru, Nurul Amira Taman Sembah Bujang Utama, Nasriah Seledang Kedah, hamba Allah Muar Johor, Puan Rohani Cik Lop keluarga Kementing Taiping, hamba Allah Kampung Pulau Rusa Kota Terengganu, Indah Zalida dan juga Muhammad Saifullah Bukit Mertajam, Muhammad Fadli dan keluarga Taman Datuk Senu Kuala Lumpur, 7 beradik Perak, Muhammad Ashraf dan Ashraf Melaka, Latifah binti Omar keluarga Kuartus Hospital Bahiyah, Nur Hayati Masaat Kuala Kota Damansara, Hasaniah Osman Yan Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ishak keluarga Rawang, Narita Abdul Latif dan keluarga Taman Tasik Gelogok Pulau Pinang, Nazura Abdul Latif keluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, Nur Akmar Abdul Rashid Bukit Mentajam, Zahra Sulaiman, seterusnya Muzammil Mazuki dan Syuhaida Syukur Seremban Negeri Sembilan, Nur Atirah Ipoh Perak, Hilman Abdul Jamil TTD Aisyah Halam,
Muhammad Zaini, Zalika, Aqilah, Aliyah, Alisha, Ahmad Ramli, arwah ibu Rauziah, kakak Hazlin, Muhammad Faridul Atrash, Kelang, Selangor. Puan Siti Zubaidah bin Ni'din, suami dan arwah anak juga ibu, arwah ayah Yan Kedah. Rahayah keluarga Taman Desa Kenangan Semenyih, hamba Allah Kuantan, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang, Selangor. Haslina Makno, Cik Yam serta keluarga Sungai Petani. Yasmin Ridwan keluarga dan Nur Aisyah Idris keluarga Gombak. Halimah Harun, Sedang, Selangor. Nur Aisyah Zainal, Johor Bahru. Arman bin Muhammad Asri, Timah Maria Malina Muhammad Asri. Ahmad bin Haji Ilyas, Zainal, Hairul Azwad, Abu Hasan Ahmad, Tum binti Abdul Aziz, Basariah binti Fakir Maidin. Seterusnya Siti dalam kota Kuala Lumpur, MR Lenggeng, Negeri Sembilan, arwah Muhammad Zaki, Rohana dan anak-anak Rameluh Pahang. Rozita Mak Sobri di Bung Tebal. Budi Mas Muhammad Nur, Bukit Puteri, Sungai Petani. Baharudin bin Baihaki, Taman Desa Aman, Parit Buntak. Rohani Bagdin, anak-anak dan menantu Lungun. Arwah Haji Samsiah, arwah Haji Abdul Wahab, arwah ibu bapa mentua, Taman Tun, Perak, Ceras. Hamba Allah Pendang, Faridah Ahmad Yusof keluarga Kuantan Pahang. Cikgu Esah Aziz, Tanjung Bidara, Melaka. Nurul Akmal Abdul Rahman, Kuala Terengganu. Mawar keluarga Rabi'atul Suhaimi, Jeneram, Hilir, Dengkil. Cikgu Faridah keluarga, arwah ibu ayah adik-beradik yang masih hidup atau yang telah meninggal. Kausar Muhammad Syarif, Beranang, Selangor. Hajah Adawiyah binti Haji Hamdan, Berseri, Perlis. Hasaniah Omar, Yan Kedah. Arwah ayah Omar bin Ahmad, ibu Sofiah Awang Kecil dan arwah kakak Hasnah. Seterusnya Siti Salihah keluarga Kampung Raja Ula. Hamba Allah sekeluarga dan arwah-arwah ibu bapa Singapura, Woodlands. Hamba Allah dari Tapah, Perak dan Al-Ustaz Kedah. Haji Wanzul keluarga dan arwah-arwah Bangi, Hang Kasyaf dan Zaibidah daripada beliau Wangsa melawati KL. Kifah Group of Companies, Bandar Seri Damansara, KL. Helinar binti Kahfi, Pasir Ris. Fuziah binti Abdul Rahman, para arwah Johor Bahru, Johor. Salina Syahrom daripada Pendang. Rohaiza Makno, Ampang. Ahmad Raizal bin Zakaria dan Suzila binti Syafi'i keluarga. Rohaya atau Perus dan keluarga daripada Kuala Nerus, Terengganu. Hamba Allah Kampung Keladi, Kulim. Aminah Syed Ahmad Al-Haddad keluarga, Melaka. Persatuan Kuliah Duha, Kota Tinggi, Johor. Makcik Zainab dan keluarga, Kampung Baru, Kura, Sek. Ustazah Masyidah keluarga, Pokok Senar. Amran dan Mas daripada Ampang, hamba Allah dan keluarga, Serendah, Selangor. Haji Ali bin Sa'ad, Ampang. Hajah Fatimah keluarga, Kampung Tungku, Taling Jaya. Hamba Allah sekeluarga, arwah ibu, ayah dan suami, Tunjang Jitra. Hamba Allah Subang Jaya. Hamba Allah Jalan Newton, KL. Puan Salmah dan keluarga, Sungai Petani. Linda Kalim keluarga, Sungai Petani, Meru, Kelang. Hamba Allah Taman Setia, Gombak. Muhammad Helmi dan keluarga, Kuala Kangsar, Perak. Hamba Allah dan keluarga ke Taman Seri Serdang, Kepala Batas, Pulau Pinang. Reza Salmi dan Muhammad Omar, Pandan Perdana. Muhammad Hamka Haironi dan keluarga, Bagan Datuk, Perak. Puan Rohani Cik Lop keluarga, Kemunting, Taiping. Muhammad Sukri Mazliza keluarga, Bayan Baru, Penang. Khairul Akmal Rahimi dan Nurul Jannah, Rengit, Johor. Nur Aini Abdullah dan keluarga, Jalan Tuk Pahang. Mekjah binti Beranang, Selangor, Selangor. Arwah Muhammad bin Haji Sidi, arwah Abdullah bin Bakar, arwah Saudah binti Razak. Izahar Ibrahim dan Hamizah Ibrahim. Hamba Allah Taman Wakaf Siti Aisyah, Seberang Jaya, Khususnya Syarimah Ismail, Al-Ustaz Kedah. Muhammad Yusuf Rosbi
Zahidah, Nurul Ashikin, Muhammad Afiq, Omar Arsyad Sungai Tani, Allahyarham Muhammad Zaman Izani, Ismail, Siti Zaliha, Siti Hawa, Siti Fatimah, Siti Hajar, Siti Hazar, Muhammad Iman Ar-Rayyan, Kelang Selangor, Norain Haniza sekeluarga Subang Bistari, hamba Allah sekeluarga Alam Impian, Rogayah Baharum Azizan, Maryam, Nur Aisyah, Sumayyah, Salamah, Muaz, Nurizan, Muhammad Syahmi, Sungai Lalang, Sungai Petani, Nurmah binti Cuh Anis Amira Rawang, Nur Asmilia Haji Nurbani Selangor, arwah Haji Muhammad Suhaimi Azwandi sekeluarga, Rohan Rosnita bin Yahya sekeluarga Kajang Selangor, dan Zainal bin Zaini sekeluarga Shah Alam. Moga-moga Allah kabul semua hajat mereka, Allah angkat kedudukan mereka, Allah buka hati mereka, insya-Allah. Allah mudahkan urusan mereka dunia dan akhirat. Allah bagi kesembuhan daripada semua penyakit, khususnya Covid. Allah bagi keselamatan daripada penyakit itu, insya-Allah. Moga-moga Allah angkat kedudukan mereka, Allah murahkan rezeki mereka, Allah berkati semua lah hidup mereka, insya-Allah. Allah lahirkan daripada zuriat mereka orang yang baik-baik dan orang yang soleh-soleh, dan Allah amankan mereka daripada fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Semoga selamat daripada fitnah dajjal di dunia ni, amin rabbal alamin. Moga-moga Allah kenan semua hajat-hajat mereka di dunia dan hajat mereka di akhirat esok, amin rabbal alamin. Seperti mana kita doa pada mereka, ya Allah, kurniakan yang sama pada kami semua, ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala. Boleh pergi surau, solat sunat duha. Lepas solat sunat duha boleh siap-siap kumpul dekat pondok. Lagi seorang bagi arahan pakai baju korban.